Hi, good afternoon. Today we will start glycolytic pathway. Yesterday I have told you catabolism and anabolism. And the first pathway we are going to study is glycolysis. Glycolysis means glycos meaning sugar, lysis means cleavage, dissolution. So glucose will be cleaved in this pathway. Okay. It's also called EMP pathway. EMP pathway means Emden, Meyerhoff, Paranas. ఈ ముగ్గురు సైంటిస్టులు కంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి పాత్వే కాబట్టి ఇట్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ దెన్ ఆనర్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఈఎంపీ పాత్వే. అసలు ఎక్కడ జరుగుతుంది గ్లైకోలిసిస్? ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. ఓకే, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టూ ఇంపార్టెంట్ phases. It can be divided into two phases. Total 10 enzyme catalyzed reactions, first in phase 1 and second in phase 2. So phase 1 is also called preparatory phase. Okay, phase 2 is called payoff phase. Preparatory phase లో ఏం జరుగుతుందంటే 6 carbon glucose is cleaved into 2 3 carbon molecules, glyceraldehyde 3-phosphate. 6 carbon glucose is cleaved into 2 3 carbon compounds. phase 2 లో payoff phase, payoff అంటే ఏంటి మనకి ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ payoff phase లో ATPని తిరిగి ఇచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టుకుంటుంది, ఇక్కడ మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేస్తుంది. సో ATP generating or ATP is paid off, so it is called payoff phase. ఎన్ని ATP వస్తాయన్నది ఎనర్జెటిక్స్లో చెప్పుకుందాం. సో phase 1 and phase 2. phase 1 contains 5 reactions and phase 2 5 reactions. Okay, so phase 1 5 reactions లో టోటల్గా ఏం జరుగుతుంది? Glucose is phosphorylated and to give fructose 1,6-bisphosphate, and it is cleaved into glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. అంటే the main conclusion or summary reaction మాత్రమే వేసాం ఇక్కడ. ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ ఫాస్ఫారిలేట్ అయ్యి ఫ్రక్టోజ్ 6-phosphate ఫామ్ అయ్యి తర్వాత మళ్ళీ 1,6-bisphosphate ఫామ్ అయ్యి ఫైనల్గా ఇట్ విల్ బి క్లీవ్డ్ ఇంటూ 2 3 కార్బన్ కాంపౌండ్స్. 2 ATP ఆర్ నీడెడ్, ఖర్చు అవుతాయి. 2 ATP ఆర్ నీడెడ్. మరి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ యాడ్ అవ్వాలంటే ఎవరిస్తారు? ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ATPని యూటిలైజ్ చేసుకుంటేనే కదా గ్లూకోజ్ ఫాస్ఫారిలేట్ అవుతుంది. సో 2 ATP ఖర్చు అవుతాయి. 2 ATP ఆర్ ఇన్వెస్టెడ్. phase 2 contains another 5 reactions which is called the payoff phase. ఇందులో ఏం జరుగుతుంది? 2 glyceraldehyde 3-phosphate molecules are finally converted into 2 pyruvate molecules. ఓకే, ఇక్కడ 4 ATP జనరేట్ అవుతాయి. కానీ పైన మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫేజ్లో 2 ATP ఖర్చు పెట్టాం కాబట్టి నెట్ గెయిన్ ATP ఎంత? ఓన్లీ 2 ATP molecules. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఎనర్జీ కన్జర్వింగ్ ప్రాసెస్. phase 2 అనేది ATPని మనకి ఇస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ కన్జర్వింగ్ ప్రాసెస్. సో లెట్ us see what are the different reactions in terms of the chemical reaction going on. ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? phosphorylation of glucose from glucose to glucose 6-phosphate. నెక్స్ట్ ఐసోమరైజేషన్, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate. ఈ రియాక్షన్స్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం. ఇవి అసలు కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఏం జరుగుతున్నాయో సమ్మరైజ్ చేశాను అంతే. ఐసోమరైజేషన్, గ్లూకోజ్ 6-phosphate ఆల్డోస్, ఫ్రక్టోస్ 6-phosphate కీటోస్. ఆల్డోస్ కీటోస్ కింద మారుతుంది. సో ఐసోమరైజేషన్. నేను మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఇచ్చాను మెటబాలిజంలో వాట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అని, దానికోసం ఇది చెప్తున్నాను అంతే. థర్డ్ వన్ అగైన్ ఫాస్ఫారిలేషన్, ఫ్రక్టోస్ 6-phosphate ఇంకొక ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర కూడా ఫాస్ఫారిలేట్ అయ్యి ఫ్రక్టోస్ 1,6-bisphosphate కింద మారుతుంది. ఫోర్త్ వన్లో జరిగే కెమికల్ రియాక్షన్ ఏంటి? క్లీవేజ్. Fructose 1,6-bisphosphate will be cleaved into glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Interconversion of triose phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate will be converted into DHAP will be converted into glyceraldehyde 3-phosphate. That is interconversion అనేది జరుగుతుంది. సిక్స్త్ రియాక్షన్లో ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. Glyceraldehyde 3-phosphate is converted to 1,3-bisphosphoglycerate. Glyceraldehyde 3-phosphate aldehyde 1,3-bisphosphoglycerate. Glycerate అంటే గ్లిజరిక్ యాసిడ్ అని ఒకటి, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్ టు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్. నెక్స్ట్ ఫాస్ఫారిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ 1,3-BPG టు ADP. ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది 1,3-bisphosphoglycerate నుండి ADPకి అండ్ ATP ఈస్ ఫార్మ్. నెక్స్ట్ ఎయిత్ స్టెప్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ 3PG టు 2PG. జస్ట్ మ్యూటేస్ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది అంతే. థర్డ్ ప్లేస్లో ఉండేది సెకండ్ ప్లేస్లోకి వెళ్తుంది, సెకండ్ కార్బన్కి వెళ్తుంది. Next, ninth one is dehydration, loss of water molecule from 2-phosphoglycerate to phosphoenol pyruvate. Dehydration జరుగుతుంది అక్కడ. 10th reaction, transfer of phosphoryl group from PEP to ADP. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా నేను చెప్పుకున్నాను ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ will be transferred from phosphoenol pyruvate to ADP to form ATP.
So this is the nature of the chemical reactions going on in each step. Phosphorylation, isomerization, phosphorylation again, cleavage, interconversion. First 5 steps. Oxidation, phosphoryl transfer, conversion, dehydration, transfer of phosphate. ఓకే. సో అసలు ముందు ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆ పేర్లు తెలిస్తే అవి చాలా ఇంపార్టెంట్గా మీకు రాయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఎంజైమ్ పేరు గుర్తురావచ్చు, లేదా అసలు ఆ రియాక్షన్ని క్రియేట్ చేసేయచ్చు అనమాట. ఆ ఫాస్ఫోరిలేషనా లేకపోతే ఆక్సిడేషనా జరుగుతుందో తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫేజ్, phase 1 అండ్ phase 2. ఓకే. సో నా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంటే కనుక చెప్పండి, ఎందుకంటే ఒక పాత్వేకి ఇంత టైం పడితే వెళ్తే 20 పాత్వేలు ఉన్నాయి మనం కవర్ చేయాల్సింది. అంటే మరి ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాను, అది మీకు ఆల్రెడీ ఇది ఇంటర్మీడియట్లో తెలుసు కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాను. సో లెట్ us see here the main pathway of the conversion of glucose to pyruvate. So first glucose is converted finally to pyruvate. So first 5 reactions, phase 1 preparatory phase, next 5 reactions payoff phase. అనుకున్నాం కదా ఇందాక. So in the first step, glucose is phosphorylated and converted to glucose 6-phosphate by the enzyme hexokinase. ఆల్రెడీ ఇది పిక్ పెట్టాను, బుక్లో నోట్ చేసుకున్నారో లేదో బుక్లో చూస్తూ వినండి. గ్లూకోజ్ is converted to glucose 6-phosphate at the expense of an ATP. ఒక ATP ఖర్చు అవుతుంది, మరి ఎవరిస్తారు ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఇవ్వాలి కదా. సో ATP నుంచి ఫాస్ఫేట్ గ్రూపు గ్లూకోజ్కి వెళ్ళి గ్లూకోజ్ 6-phosphate కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ద ఎంజైమ్ ఈజ్ హెక్సోకైనేజ్. హెక్సోకైనేజ్ అనేది కైనేజ్ అంటే ఫాస్ఫోరిలేట్ చేసేటటువంటి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటువంటి ఎంజైమ్స్ అన్ని కైనేజెస్ అంటారు. హెక్సోకైనేజ్ దట్ ఈస్ హెక్సోజెస్ మీద హెక్సోజెస్ని ఫాస్ఫోరిలేట్ చేస్తుంది కాబట్టి హెక్సోకైనేజ్. ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆల్ సెల్స్ అండ్ ఇట్ హెస్ హై ఎఫినిటీ ఫర్ గ్లూకోజ్ అండ్ దాన్ హై ఎఫినిటీ అండ్ లో కేఎం. కేఎం అంటే మళ్ళీ మైకిల్స్ కాన్స్టెంట్, హై ఎఫినిటీ లో కేఎం అంటాం. సో గ్లూకోజ్కి హై ఎఫినిటీ ఉంటుంది హెక్సోకైనేజ్. లివర్లో గ్లూకోకైనేజ్ అని ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది. హెక్సోకైనేజ్ అనేది గ్లూకోజే కాదు, ఫ్రక్టోజ్ ఆల్ హెక్సోజెస్ని కైనేజ్ చేస్తుంది. బట్ లివర్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా గ్లూకోకైనేజ్ ఉంటుంది. ఇట్ యాక్ట్స్ ఓన్లీ ఆన్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఓన్లీ గ్లూకోజ్ టు గ్లూకోజ్ 6-phosphate. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెక్సోకైనేజ్ అండ్ గ్లూకోకైనేజ్. బట్ గ్లూకోకైనేజ్ కంటే హెక్సోకైనేజ్కి గ్లూకోజ్ పట్ల ఎఫినిటీ ఎక్కువ. సో ఎక్కువ ఎఫినిటీతో గ్లూకోజ్ని బైండ్ అవుతుందన్నమాట గ్లూకోకైనేజ్ కంటే. సో హెక్సోకైనేజ్ కన్వర్ట్స్ గ్లూకోజ్ టు గ్లూకోజ్ 6-phosphate. ఎందుకు అసలు ఈ గ్లూకోజ్ 6-phosphate కింద ఎందుకు కన్వర్ట్ చేశారు? సెల్ లోపలికి రాగానే, ముందు సెల్ లోపలికి గ్లూకోజ్ రాగానే అది ఫ్రీగా స్మాల్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి మళ్ళీ ఫ్రీగా బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, లోపలికి వస్తుంది, అటు తిరిగేస్తుంది. సో దాన్ని పట్టి బైండ్ చేసి లోపల ఉంచి దాన్ని మళ్ళీ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసం వాడాలంటే ఫాస్ఫోరిలేట్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కమిటెడ్ స్టెప్ ఆర్ ద ప్రైమింగ్ రియాక్షన్ అంటారు అనమాట. సో దాన్ని ఫాస్ఫోరిలేట్ చేసేస్తే అది ఇంకా ఫాస్ఫోరిలేటెడ్ ఫామ్ కాంట్ ఈజీలీ పాస్ త్రూ ద మెంబ్రెయిన్. సో దాన్ని కట్టిపడేసేసేయడానికి దాన్ని యాక్టివేషన్ అంటాం కూడా. సో యాక్టివేట్ చేసి ప్రైమింగ్ రియాక్షన్ అంటాం, యాక్టివేట్ చేస్తాం. అలాగే గ్లూకోజ్ మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళిపోకుండా దీన్ని ఈ పాత్వేకి దాన్ని కట్టుబడి ఉండేలా చేయడం కోసం ఫాస్ఫోరిలేట్ చేస్తాం. సో ఫాస్ఫోరిలేషన్ ఇస్ ద యాక్టివేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. సో now glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. ఇది aldose, ఇది ketose by the enzyme phosphoglucose isomerase. Isomerization reaction. Reactions పక్కన పెట్టుకోండి ఇందాక. Now this is the second step. Enzyme is phosphoglucose isomerase. Now in the third step, fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate. ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ 2 ఫాస్ఫేట్లు ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఇంకో ATP ఖర్చు అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద సెకండ్ ప్రైమింగ్ రియాక్షన్. అంటే ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ యాడ్ చేసే వాటిని ప్రైమింగ్ రియాక్షన్ అంటాం. సో ద ఫ్రక్టోజ్ 6-phosphate is converted to fructose 1,6-bisphosphate at the expense of another ATP. So 2 ATP ఖర్చు అయిపోయాయి. The enzyme is phosphofructokinase. It's a very important regulatory enzyme. Glycolysis control అంతా కూడా దాని చేతిలోనే ఉంటుంది. ఓకే,
సో ఫ్రక్టోజ్ 6-phosphate, again ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర మళ్ళీ ఇంకో ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్రక్టోజ్ 1,6-bisphosphate. ఇన్ ద ఫోర్త్ స్టెప్ ఇప్పుడు ఇది 3 కార్బన్ కాంపౌండ్స్ కింద, ఇది 6 కార్బన్, 3 కార్బన్ కాంపౌండ్స్ కింద క్లీవ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ క్లీవేజ్ ఆఫ్ 6 కార్బన్ కాంపౌండ్ to 2 molecules of 3 carbon sugar phosphates. Okay, the aldolase enzyme converts fructose 1,6-bisphosphate to glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Okay, so now ikkadiki 5 reactions కలిపి preparatory phase అయిపోయింది, 2 ATP కట్ చేయాయి and glucose is converted into 2 3-carbon compounds called glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Now the payoff phase starts, and here glyceraldehyde dihydroxyacetone phosphate can't continue. It will be again isomerized to glyceraldehyde 3-phosphate. So ఇప్పుడు 2 glyceraldehyde 3-phosphate molecules pathway కనపడుతూ ఉంటాయి. So triose phosphate isomerase is the enzyme which converts isomerization converts dihydroxyacetone phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate. అప్పుడు ఆ 2 molecules కలిపి మిగతా pathway కంటిన్యూ చేస్తాను. అంటే 2 అని కనపడుతూ ఉంటాయి మీకు, because this is converted into glyceraldehyde 3-phosphate. So the first step of payoff phase, again here oxidation and phosphorylation are taking place. Glyceraldehyde 3-phosphate is now converted into 1,3-bisphosphoglycerate by the enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Okay, here 2 NADH అంటే ఒక molecule కి ఒకటి మన రియాక్షన్ చేసినప్పుడు 1 NAD+ అని వేస్తాం, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 NAD+ gives 2 NADH+ H+. Enzyme is glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. So in this step, glyceraldehyde 3-phosphate is converted to 1,3-bisphosphoglycerate. What is happening here? Phosphorylation జరుగుతుంది, oxidation జరుగుతుంది. ఇందాక చెప్పాను glyceraldehyde ఇది యాసిడ్, oxidation of aldehyde to carboxylic acid takes place and coupled to phosphorylation. Next 1,3-bisphosphoglycerate. 1,3-bisphosphoglycerate is now converted into 3-phosphoglycerate. సో ఇందులో ఉన్న ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అయిపోయింది, 2 ఫాస్ఫేట్ గ్రూపులు ఉన్నాయి. ఆ ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూపు ADPకి వెళ్ళి ATP సింథసిస్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ATP ఫార్మింగ్ రియాక్షన్ బై ద ఎంజైమ్ phosphoglycerate kinase. Okay, and the next step is 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate by enzyme phosphoglycerate mutase. Mutase అంటే కార్బన్ పొజిషన్ షిఫ్ట్ చేస్తుంది అంతే, అంటే ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉండే పొజిషన్ 3rd కార్బన్ నుంచి 2nd కార్బన్కి వెళ్తుంది. సో మ్యూటేజ్ కన్వర్ట్స్ 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglycerate. In the 9th step, 2-phosphoglycerate is dehydrated by an enolase. Enolase is the enzyme giving phosphoenol pyruvate. Okay, and phosphoenol pyruvate is a high energy phosphate compound. దీని గురించి ఫ్యూచర్లో వస్తుంది మీకు. హై ఎనర్జీ ఫాస్ఫేట్ కాంపౌండ్ అంటారు దీన్ని, phosphoenol pyruvate. Now finally PEP is converted into pyruvate by generation of another 2 ATP molecules. ఇక్కడ 2 ATP తయారయ్యాయి, సింథసైజ్ అయ్యాయి, ఇక్కడ 2 ATP సింథసైజ్ అయ్యాయి. మొత్తం ఎన్ని 4 ATP సింథసైజ్ అయ్యాయి. బట్ పైన ఎన్ని వచ్చాయి? 2 వచ్చాయి. సో నెట్ గెయిన్ ఆఫ్ ATP ఎంత? 2 ATP only. 2 ATP per glucose of molecule converted into pyruvate. Okay, so this is again second ATP forming reaction. This is the first ATP forming reaction, this is the second ATP forming reaction. ఇక్కడ ఒక స్టార్ పెట్టి ఒక మాట రాశాను, సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ బ్రాకెట్స్లో ఫస్ట్ ATP ఫార్మింగ్ రియాక్షన్. సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ అంటే ఏంటి? జనరల్గా ATP అనేది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లో, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కలిపి NADHకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ ద్వారా ATP సింథసిస్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్ టెర్మినల్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్. సో రెస్పిరేటరీ చైన్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ అంటారు దాన్ని. అది కాకుండా డైరెక్ట్గా సబ్స్ట్రేట్ నుంచి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ADPకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు దాన్ని సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరిలేషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్లో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ADPకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి అక్కడ ATP తయారైపోవడాన్ని సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ అంటారు. జనరల్గా అయితే రెస్పిరేటరీ చైన్ ఫాస్ఫోరిలేషన్లో ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు NADH అండ్ ఆ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్నప్పుడు ATP సింథసైజ్ అవుతుంది, దట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్. అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా సబ్స్ట్రేట్ నుంచి ADPకి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ATP సింథసైజ్ అవ్వడాన్ని సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ అంటారు. ఇది 2 చోట్ల జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ ATP అండ్ సెకండ్ ATP. సో దిస్ ఇస్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇంకా phase 2 పే ఆఫ్ ఫేజ్లో ఏం జరుగుతుందో సమ్మరైజ్ చేస్తాం. ఆక్సిడేటివ్ phase 1లో ఏం జరిగిందండి?
ఫాస్ఫోరిలేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఇట్స్ కన్వర్జన్ టు గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-ఫాస్ఫేట్ అంతే, అక్కడ వరకే జరిగింది. ఇవన్నీ రియాక్షన్స్. పే ఆఫ్ ఫేజ్లో ఏం జరిగింది? ఆక్సిడేటివ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-ఫాస్ఫేట్ టు పైరువేట్ అండ్ కపుల్డ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ ఆఫ్ ATP అండ్ NADP. అంటే ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ జరిగింది. ఆక్సిడేషన్ జరిగింది గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-ఫాస్ఫేట్ టు పైరువేట్. అది అందులో వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని తీసుకుని ATP అండ్ NADH సింథసైజ్ అయ్యాయి. సో దిస్ కన్క్లూడ్స్ ద గ్లైకాలసిస్. ఇందులో ఇవి జస్ట్ ఇందాక మనం రాసుకున్నవి. ఆక్సిడేషన్, ఫాస్ఫేట్, సిక్స్త్ రియాక్షన్ ఇస్ ఆక్సిడేషన్, నెక్స్ట్ ఫాస్ఫేట్ ట్రాన్స్ఫర్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ 3Pg to 2Pg, డిహైడ్రేషన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోరిక్ ఇందాక రాసింది. సో ఇదండి. సో గ్లైకాలసిస్ ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2 వెరీ ఈజీ, చిన్నప్పటి నుంచి మీరు చదువుతున్నదే, కాకపోతే స్ట్రక్చర్స్తో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అక్కడక్కడ ఎంజైమ్స్ గురించి ఇందాక మీకు చెప్పాను, హెక్సోకైనేజ్, గ్లూకోకైనేజ్, హై ఎఫినిటీ ఫర్ గ్లూకోజ్, లో KM, ఇలాంటివి కొంచెం అడిషనల్గా మీరు డిగ్రీ లెవెల్ కాబట్టి రాయాల్సి ఉంటుంది. హెక్సోకైనేజ్ గురించి రాస్తాం. PFK రెగ్యులేటరీ ఎంజైమ్, అల్లోస్టీరిక్ ఎంజైమ్, కంట్రోల్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్ అంతా PFKలో ఉంటుంది, ఫాస్ఫోఫ్రక్టోకైనేజ్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్ ఎందుకు ఫాస్ఫోరిలేట్ అవుతుంది? టు యాక్టివేట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ హోల్డ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద సెల్, నాట్ టు గెట్ ఫ్రీలీ డిఫ్యూజిబుల్ అవుట్ సైడ్. దాని లోపల హోల్డ్ చేసి ఆక్సిడేషన్ స్టెప్లోకి పంపించడానికి దాన్ని బంధిస్తాం అన్నమాట ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ తోటి. అండ్ ఆల్సో యాక్టివేటెడ్ ఫామ్ అని చెప్తాం. అలాగే కమిటెడ్ స్టెప్ అంటాం, రివర్సిబుల్, ఇదొకటి కమిటెడ్ స్టెప్. జరిగితే తప్ప మిగతా అన్నీ జరగవు. మిగతా అన్నీ కూడా రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్, ఓన్లీ కొన్ని మాత్రమే ఇర్రివర్సిబుల్ స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మీరు. దీన్ని కమిటెడ్ స్టెప్, ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అండర్ విచ్ మీకు అలోస్టెరిక్ ఎంజైమ్స్లో చెప్పాను, కోవలెంట్ మాడ్యులేషన్, అలోస్టెరిక్ లాస్ట్ టైం ఎంజైమ్స్లో. అందుకే ఫస్ట్ ఎంజైమ్స్ చెప్పాడు, తర్వాత ఇప్పుడు మెటబాలిజం ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ముందు ఎంజైమ్స్ గురించి తెలియాలి కదా. సో కమిటెడ్ స్టెప్ అంటాము. కమిటెడ్ స్టెప్ వచ్చింది చూడండి ఒకసారి, మీరు ఎంజైమ్ రెగ్యులేషన్ చూడండి, అలోస్టీరిజం అంతా చదవండి. చదివితే ఇప్పుడు మీ మెటబాలిజంలో బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఒక్కసారి తిరిగేయండి అదంతా. అలోస్టీరిజం, కోవలెంట్ మాడ్యులేషన్ అక్కర్లేదు, అలోస్టీరిజం చదవండి. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండర్ విచ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ స్టెప్స్ ఈజీలీ కెన్ టేక్ ప్లేస్. అయితే మొత్తం హోల్ పాత్వే యొక్క కంట్రోల్ ఏ స్టెప్ దగ్గర అయితే దాన్ని మోస్ట్లీ కమిటెడ్ స్టెప్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంటుంది, దాన్ని కమిటెడ్ స్టెప్ అంటాం. అంటే ఒకవేళ యాక్టివేషన్ జరగాలన్నా, ఇన్హిబిషన్ జరగాలన్నా ఆ స్టెప్ని పట్టుకుంటే మొత్తం హోల్ సైకిల్ అంతా కూడా యాక్టివేషన్ కానీ ఇన్హిబిషన్ కానీ జరిగిపోతుంది అన్నమాట, స్టిమ్యులేషన్. సో దిస్ కన్క్లూడ్స్ గ్లైకాలసిస్. మీకు ఇమేజెస్ పెడతాను, మీరు ఇలా రాస్తే కుదరదు. ఇది జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా కోసం వర్డ్స్తో రాశాను, మీరు స్ట్రక్చర్స్తో వేయాలి. క్లాస్లో ఉంటే మరి మేము స్ట్రక్చర్స్ వేసి మీతో వేయించేవాళ్ళం. మళ్ళీ నేను ఇవన్నీ స్ట్రక్చర్స్ వేయడం కష్టం. నేను మీకు చెప్పాను గ్లూకోజు, ఫ్రక్టోజు, పైరనోజ్, ఫిరనోజ్ ఫార్మ్స్ వేయమని. ఇంక ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవే. పైరువేట్, 1,3-బిస్-ఫాస్ఫోగ్లిజరైడ్ 3 కార్బన్ కాంపౌండ్సే కాబట్టి వేసేయగలరు. చక్కటి ఇమేజ్ పెడతాను, మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఇది అవగానే ఆ ఇమేజ్లో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ తోటి ఫుల్ పాత్వే అంతా వేయండి. ఓకే, వేసి నాకు రేపు పిక్స్ పెట్టండి. అట్లీస్ట్ కొంతమంది అన్న ఎవరెవరు చేశారో చేయని వాళ్ళందరికీ నేను చూడలేను. అట్లీస్ట్ అసలు ఎలా వేశారా లేదా, జస్ట్ ఎంతవరకు ఫాలో అవుతున్నారో, హూఎవర్ హ్యావ్ డన్ ద వర్క్. దీని ముందు బోర్డు, ఈ బోర్డు అండ్ నేను పెట్టబోయే పిక్ 3 కూడా ఒక బుక్లో రాసి అందంగా చక్కగా నేను ఎలా యూజ్ చేశాను, మీరు ఎలా మంచి పెన్స్ తోటి. ఇప్పుడు ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఎప్పుడు కూడా రెడ్ తోటి పెట్టండి, ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ రెడ్ తోటి చేయండి. సో అలా చక్కగా ఎక్కడెక్కడ కన్వర్షన్ జరుగుతుందో అక్కడే మనకి తేడా కనిపించేలాగా రియాక్షన్ చక్కగా పాత్వేని స్ట్రక్చర్స్ తోటి తయారు చేసి నాకు పిక్ పెట్టండి. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ. దీనికి ఇంకా 2-3 ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి దీనికి. ఏంటి? కాదా, ఎనర్జెటిక్స్, ఎనర్జీ ఈల్డ్, మొత్తం టోటల్ డిఫరెంట్ నెట్ రియాక్షన్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్ వేస్, అందులో ATP ఎంత వస్తుంది చెప్పడం. స్టైషియోమెట్రీ అంటాం. ఎనర్జీ ఈల్డ్, తర్వాత ఎనిరోబిక్ ఫెర్మెంటేషన్, అంటే ఫేట్ ఆఫ్ పైరువేట్ అండ్ ఎనిరోబిక్. అంటే ఈ పైరువేట్ తయారైన తర్వాత ఏంటి, దాని నెక్స్ట్ ఏంటి, TCA సైకిల్కి వెళ్తుందా లేకపోతే ఎనిరోబిక్ గ్లైకాలసిస్? అంటే గ్లైకాలసిస్ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు మజిల్లో ఏరోబిక్ గ్లైకాలసిస్ అంటాం, ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు అది ఇంకా ఎనిరోబిక్ గ్లైకాలసిస్ అంటాం అనమాట. అంటే ఇట్ సెలెక్ట్స్ అనదర్ పాత్వే. సో పైరువేట్ కన్వర్షన్ టు ఆల్కహాల్, that is called alcoholic fermentation, anaerobic glycolysis అంటాం. సో వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ aerobic and anaerobic glycolysis అండ్ పాస్చర్ ఎఫెక్ట్. సో ఇంకా 3 టాపిక్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కవర్ చేస్తాను. ఆ 3 అయిపోతే అప్పటికి గ్లైకాలసిస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ TCA సైకిల్. సిలబస్ బాగానే కవర్ అయిపోతుంది ఈ మోడ్లో.
మీరు చేయాల్సిందల్లా చక్కగా కవర్ అవుతుంది, బాగా మీకు అర్థమవుతుంది కూడా. బట్ నేను ఇప్పుడు దాకా పెట్టాను, టచ్లో ఉండండి. అది రాగానే మెసేజ్ వెంటనే మీరు అది గీసేసుకొని రెడీగా ఉంటే అప్పుడు క్లాసు అర్థమవుతుంది. డైరెక్ట్గా మీరు ఇలా కూర్చొని ఇలా బోర్డులా చూస్తే ఏం అర్థం కాదు. సో ప్రతిరోజు కూడా ప్రయర్గా కొన్ని బోర్డు రెడీ అవ్వగానే పిక్స్ పెడతాను, అండ్ అవి వెంటనే నోట్ చేసుకుని రెడీగా ఉండి వీడియో ఆన్ అవ్వగానే మీరు మీ బుక్ చూసుకుంటూ వింటే పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ.